हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सथीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। ये भारत वर्षर गणतंत्र जाई पुणी केबे राजतंत्र आसीबो ई विषय रे पंचसखा माने मालिकारे कौन लिखिचंती। राजा शासनर विलोप होइब नथिब से धर्म नीति नथिब से धर्म नीति सुजाने नथिब से धर्म नीति मंत्री माने मिली शासन करिवे दिन को करिवे राति सोना सुजाने गुणी बेल काल आसी लाड़ी रे सुण सुजाने गुणी। महापुरुष लेखिले कहले वर्तमान चली कौन राजतंत्र जाइए गणतंत्र आसी राजतंत्र कहीकिना अच्छी ना ना आगुरी राजा माने शासन करुले वंश त्रेता जुग कहतु द्वापर जुग कहतु नहीं ये सब वंशगत शासन चली ही ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तले मालिकार लिखिते जितेबाला राजा शासन चली ये ओडिशा रे जिते चली भारत वर्ष चली से लिखिते कहले राजा होई केही रहिबे नाही 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 विरजा शासन होइब मही विरजा शासन होइब मही। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिते कहले राम रे तुम्हें देखिब जी राजा शासन चलती से राजा शासन था महापुरुष अच्युतानंद 1500 ख्रीष्टाब्दर जन्मग्रहण करते 1500 से चैतन्य महाप्रभु नदिया नवद्वीप जो श्रीक्षेत्र आसी 1510 से समय था ओडिशा रे पंचसखा मानकर समय बाजुक पुरी रे गजपति राजा थिले प्रताप रुद्रदेव राजा शासन थिला आली राजा थिले कनिका राजा थिले आठगड़ राजा थिले बांकी राजा थिले डंपड़ा राजा थिले ये सब राजा माने शासन करुले नहीं आम जानी जहाँगार आप देखिए कटक बड़ मेडिकल एसीबी मेडिकल नहीं श्री रामचंद्र भंज मेडिकल एसीबी मेडिकल आम कहूचे तांकर नाम अनुसार राजा माने शासन करते शासन राजा जहाँ आईन करेंगे जहाँ आईन प्रणयन करेंगे जहाँ निर्देश देवे से राज्यभाषी पालन करते प्रजा मैंने पालन करते नहीं कि हे सोधे नहीं धीरे धीरे से समय अच्युतानंद महापुरुष मालिकार कही जे राजा शासन आउ रहिब नहीं रे राम शिष्य रामचंद्र के आगे कहते ये राजा शासन रहिब नाही नाउ राजा शासन लोप हो ना राजतंत्र जीव गणतंत्र आसब राजा ही कहीं रहिबे नाही ओडिशा रे राजा होई कहीं रहिबे नाही देखंतु राजा माने ही रही ना राजा शासनर विलोप होई नथिब जे धर्मनीति राजा शासनर विलोप हो से राजा माने धर्मनीति की मानुले अर्थ राजा माने शासन करुले किंतु राज दरबार
ଆଗେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରାଜ ଦରବାର ଯେତେବେଳେ ବସୁଥିଲା, ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରବାରରେ ବସୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, ସଭା ଚାଲୁଥିଲା, ଦରବାର ଚାଲୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯିଏ କୂଳ ପୁରୋହିତ, ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ କୂଳ ପୁରୋହିତ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁଠି ବସିବେ, ପୁରୋହିତ ବା ରାଜ ପୁରୋହିତ ସିଏ ସେଇ ଆସନରେ ବସିବେନି, ସେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିବେ। ଆଉ ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ରାଜା ଶାସନ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କେମିତି ଚାଲିବ ନା, ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଆଉ ଧର୍ମନୀତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବନି, ଧର୍ମନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ରାମ ରାଜା ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ରାଜା ଥିଲେ ଦ୍ୱାପରର, ସେତେବେଳେ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ବସୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବସୁଥିଲେ ରାଜ ଦରବାରରେ। ରାଜନୀତିଟା ଧର୍ମନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ରାଜନୀତି ଉପରେ ଧର୍ମନୀତିର ଅଙ୍କୁଶ ଥିଲା। କେହି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରାଜା ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି, ସେ କୂଳ ପୁରୋହିତକୁ ପଚାରିବେ। ଅର୍ଥ ରାଜନୀତି ଧର୍ମନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କୂଳ ପୁରୋହିତ। ରାଜନୀତି ଧର୍ମନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ, ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଏ ରାଜା ଶାସନ ବିଲୋପ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଧର୍ମନୀତି ରହିବ ନାହିଁ, ଧର୍ମନୀତି ଦ୍ୱାରା ରାଜନୀତି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମିଳି ଶାସନ କରିବେ, ଦିନକୁ କରିବେ ରାତି। ମାଳିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଥୋଇବା। ଯାହା ଘଟୁଛି ଘଟଣାବଳୀ ତା 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇଆ ହେବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଏ କ'ଣ ନା ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି, ଏତିକି ଏତିକି ଦେବୁ, ଏ ସେତିକି ସେତିକି ଦେବୁ, ବର୍ଷକରେ ଏତିକି ଦେଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଅଛି, ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ପୁରା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମିଳି ଯିଏ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଦଳର, ଶାସନ କରିବେ, ଦିନକୁ କରିବେ ରାତି। ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ହେଉଛି ଆଉ ନୁହେଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ପକ୍ଷେ କାଳ, ଶୁଣ ବାବୁ ରାମ ଦାସ, ଶୁଣ ବାବୁ ରାମ ଦାସ ହେ ସୁଜନେ, ଶୁଣ ବାବୁ ରାମ ଦାସ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହାକିମ ଯେ ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ, ଭାରତ ହୋଇବ ଧ୍ୱଂସ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ନାଇଁ ଦେଖାଉଛୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କହିଲେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ପାଇଁ କାଳ, ଶୁଣ ବାବୁ ରାମ ଦାସ। ଶୁଭକର ନୁହଁ ଏ ଶାସନ, ଶୁଭକର ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ ଶୁଭକର ହେବନି ଦେଶ ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହାକିମ ଯେ ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ, ଭାରତ ହୋଇବ ଧ୍ୱଂସ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହାକିମ ଯଦି ଏକ ଅଫିସର ଏକତ୍ର ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଭାରତ ହୋଇବ ଧ୍ୱଂସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ହାକିମ ଯେ ଏକତ୍ର ହୋଇବେ, ଏକା କଥା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦେଶ ଦେବେ ଏଇଆ କର, ଏଇଆ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି କହନ୍ତିନି ତେଲି ତେଲିଆ ମିଶିଗଲେ ପିଡ଼ିଆ ବାହାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ସେତେବେଳେ ପଚାରେ କି ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆକୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ରାଜକର୍ମୀ ମାନେ ଚୋରି ଯେ କରିବେ, ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି, ରାଜକର୍ମରେ ଯେ ଅବିଚାର ହେବ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଚାବି, ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଚାବି ହେ ସୁଜନେ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଚାବି, ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଚାବି ହେ ସୁଜନେ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଚାବି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆକୁ ଲେଖିନୁ, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି 600 ବର୍ଷ ତଳୁ। କହିଲେ ରାଜକର୍ମୀ ମାନେ ଚୋରି ଯିଏ କରିବେ, ରାଜ ଯିଏ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ, ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ସେମାନେ ଚୋରି କରିବେ ଅଫିସର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ରାଜାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ କିଏ? ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚୋରି ଯିଏ କରିବେ, ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି। ଆଜି ସେଇଆ ହେଇନି? ଏ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିବା କ'ଣ ବାକି ଅଛି? ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଆ ଚାଲିଛି। ରାଜସ୍ୱକୁ ନିଜସ୍ୱ ଭାବିକିରି, ଆଉ ରାଜକର୍ମରେ ଯିଏ ଅବିଚାର ହେବ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଚାବି।
ରାଜକର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଅବିଚାର ହେବ ଅମଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଲ ନାଇଁ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓକିଲମାନେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଓକିଲମାନେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଇଁ ଆଉ କୋର୍ଟ ଖୋଲା ହେବନି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମର ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜକର୍ମରେ ଯେ ଅବିଚାର ହେବ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଚାବି ଦିନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଆଇନ କିଛି ରହିବନି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେତେବେଳେ ନାଶ ହେବ ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସେଥି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାଜକର୍ମୀ ମାନେ ଚୋରି ଯେ କରିବେ ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି ଆଉ ରାଜକର୍ମରେ ଯେ ଅବିଚାର ହେବ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଚାବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଚୋରି ଯେ କରିବେ ପାହାରି ଜଗିବେ ମିଛୁଆ ମହାନ୍ତି ମହି ଚାକେରି କରିବେ ପ୍ରଜାବିତ ନେବେ କଲମେ ମାରିବେ ମହି କଲମେ ମାରିବେ মহি হে সুজনে কলমে মারিবে মহি কলমে মারিবে মহি হে সুজনে কলমে মারিবে মহি। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିବ ଧର୍ମନୀତି ନାଶ ହେବ ଧର୍ମନୀତି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାସନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ ହେବ ଗୁରୁଦେବ ନା ସେହି ସମୟରେ ରାଜକର୍ମୀମାନେ ଚୋରି ଯିଏ କରିବେ ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଥିବେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ କହିଲେ କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେମାନେ ଚୋରି କରିବେ କେମିତି ନା ଚୋରି ଯେ କରିବେ ପାହାରି ଜଗିବେ ମିଛୁଆ ମହାନ୍ତି ମହି ଚାକିରି କରିବେ ପ୍ରଜାବିତ ନେବେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଯିଏ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଥାଉ ସେଇ ଚାକିରିରେ ସେମାନେ ଚୋରି କରିବେ କେମିତି ନା କଲମେ ମାରିବେ ମହି ଫାଇଲ ପାସ୍ ହେବ ତମ ଫାଇଲଟା ପାସ୍ ହେବ ପଢ଼ିଥାଉ 15 ଦିନ ପଢ଼ିଥାଉ ମାସେ 5 ମାସେ ବର୍ଷେ ଦୌଡ଼ୁଥା ଯଦି କିଛି ଆପଣ ହାତ ଗୁଞ୍ଚା ନଦେବେ ଲାଞ୍ଚ ନଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଫାଇଲ ପାସ୍ ହେଇପାରିବନି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ପରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ କଥା 185 ନା 5 ଲୋ ବାଉଳ 185 ନା 5 ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଲାଞ୍ଚ। জয় জগন্নাথ পতিত পাবন ওড়িশা বড় ঠাকুর কল্পবটবাসী প্রভু ব্রহ্ম রাশি কড়ি কড়ুষ নিস্তার। ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ 185 ନା 5 ଲୋ ବଉଳ 185 ନା 5 ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଲାଞ୍ଚ ଆଦରେ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ରାଜା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ କିଏ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବେ କିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପଡ଼ିବେ କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ କିଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ସାଧାରଣ ଜନତା ସେଇମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ କହିଲେ ଚୋରି ଯେ କରିବେ ପାହାରି ଜଗିବେ ମିଛୁଆ ମହାନ୍ତି ମହି ଚାକିରି କରିବେ ପ୍ରଜାବିତ ନେବେ ପ୍ରଜାବିତ ଯେଉଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଥିବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କାମ ହାସଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କାମ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିବେ କଲମେ ମାରିବେ ମହି କଲମରେ କହିବେ ଫାଇଲ ପାସ୍ କରିବି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିତ୍ତ କହିଲେ ଧନ ମୋତେ ଦେବ ପ୍ରଜାବିତ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଫାଇଲ ପାସ୍ କରିବେ ପ୍ରଜା ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୋଲି 600 ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜ କଲମର ଉଦ୍ଭାବନ ଯେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି ଆଉ ସେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ବୟସ ହେଇଗଲା 60 ଟପିଗଲା ଭତ୍ତା ମୁଁ ପାଇବି ଯିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କି ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାମ ମିଳିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ଆପଣ କାମ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠିକି ଗଲେ ଆପଣ ମୋତେ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପାଲଟିଛି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଚୋର ତସ୍କର ମେଳି ବାନ୍ଧି ପୁଣ କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ কপটরে সে করিবে শাসন চোর ডকায়ত হইবে সার দেশকো লোটি করি দেবে চোর দেশকো লোটি করি দেবে চোর বিদেশ বেপারি আনিবে
डाकी गुपते देश को देवे से टेकी गुपते देश को देवे से टेकी गुपते देश को देवे से टेकी केते करजरे बुड़ीची आपण जानिचंती प्रत्येक पिला जन्म हम से केते हजार टंकार ऋण मुंडेक सी आउची माँ पेटर छुआ अच्छी सी ऋण सी ऋण करके अच्छी मन देख शुणते कथा माँ पेटर पिला अच्छी जन्म हैनी तथापि सी करजरे अच्छी कौन करज कौन ना आम ऋण करके चलुचे ना ओडिशा बर्तमान केते कोटी टंकार ऋण करची विश्व बैंक भारत ऋण करछा ऋण कर तेणु ई ऋण पिला पेटेर अच्छी सीता मुंड उपरे जदि भारतर जनसंख्या आम देखा एतिकी कोटी 140 कोटी ऊर्ध्व है ताले केते कोटी टंका जदि आम ऋण करछे विश्व बैंक करू ताले हे ज्ञानी गुणी मंडली पिला माँ पेटेर अच्छी से ऋण नहीं आसुनी से ऋण करके आसना जन्म हो तेणु ऋणग्रस्त आम अच्छे महापुरुष लिखिले से कथा सधे जाने मन रख कहीं भारत को एत गरीब ना ओडिशा को एत गरीब ना खणी खादान पूरी ओडिशा भूमि सुवर्ण महापुरुष लिखिं बा ये हूँ सुनार देश सुना एठी रही इति धन संपत्ति परिपूर्ण किंतु महापुरुष कहते जिते बड़े कौन हो ना राजा शासन विलोप हो मंत्री माने देश को शासन करेंगे से धर्मनीति संसार रही रामरे शुणिनि आउ सेतबेले संसार रे ई घटना घटिव राजकर्मी माने चोरी जे करिवे राजस्व निजस्व भावी राजकर्मर जे अविचार हेबो अमला तंत्र चाबी अच्युतानंद महापुरुष कहले राम रे तुम देखिब ई घटना मान घटिव किंतु मन रख हे रामचंद्र राजा शासन जेतबेले थिला राजा माने प्रजा मानक सुखरे सुखी होउतले मो प्रजा माने सुखरे अछंदी त मो प्रजा को आनंद अच्छा तो मो राज्य कौ प्रजा मैंने दुखरे दुर्दिन असुविधार नहांती तो राजा मैंने बेले बेले छद्म बेशर बुली बुली ये सब निरीक्षण करुले प्रजा मान दुख दूर करुले नहीं ये नीति थिला किंतु उल्टी कौन राजतंत्र पर गणतंत्र जो आसला मंत्री शासन कले से कौन परिवर्तन होती प्रजा मान दुख जाइए ना दुख बढ़ी बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सुथी जानी ज्ञानी गुणी मंडली ये देश को पुणी राजतंत्र जाए गणतंत्र आसो हे ज्ञानी गुणी मंडली से राजा शासन थिला राजा माने प्रजा मानक सुखरे सुखी होते प्रजा माने दुखरे अच्छा राजा माने दुखी होते आहा मो प्रजा कूल दुखरे अच्छा असुविधा अच्छा दुखी होते आज से परिस्थिति ना महापुरुष लिखिले पर से कथा कहले राजा राजपण प्रजा सुखे प्रजा पंच आत्मा राजा जे देखे प्रजा पंच आत्मा राजा जे देखे प्रजा पंच आत्मा राजा जे देखे कहते नहीं ये पंच आत्मा पंचमुखे बढ़ो प्रजा मानकर पंच आत्मा ये राजा देखे राजा राजपण प्रजा सुखे राजार राजपण से पर्यंत रहे राजार राजपण से पर्यंत रहे के पर्यंत ना जिते प्रजा माने सुखी हूँ राजार राजपण रहा जदि प्रजा माने सुखी ना प्रजा माने कौन करेंगे राजा विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करेंगे राजा शासन विरुद्ध में स्वर उठेबे ना ये शासन आम सुखी नौ ये असुविधा अच्छु तेणु राजा विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करेंगे तेणु राजा राजपण प्रजा राजार राजपण से पर्यंत थाए जो प्रजा मैंने राज्य सुखी था आ प्रजा पंच आत्मा राजा जे देखे प्रजा मानकर पंच आत्मा को देखियो ना सुखरे मु सुखी दुखरे मु दुखी मो प्रजा मैंने सुख आगे रुहतु नहीं ताकि से विभिन्न प्रकार योजना करती प्रजा केमी सुखी हे निज सुख देखते ना आउ राजा प्रजा आत्मा एक नाम बोली जा सभी कही नाम बोली जा सभी कही राजा दोष कले भोगंती प्रजा परजा कांदिले मरंती राजा परजा कांदिले मरंती राजा परजा कांदिले मरंती राजा मन देखि शुणु एक कथा जदि प्रजा कांदिला राजा मरिबो प्रजा आखिर लुह गड़िला प्रजा दुखर रहिला प्रजा कूल दुर्दिन रहिले प्रजा माने हंतसंत हेले प्रजा माने खाइया को पाइले नहीं ताले महापुरुष कहले से राजा मरंती राजार मरण ही जाए नहीं
ଆଉ ରାଜା ଦୋଷ କଲେ ଭୋଗନ୍ତି ପରେ ରାଜା ଯଦି ଦୋଷ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଘରର ଗୋଟେ ଯଦି ଲୋକ ଦୋଷ କଲା, ଘରର ମୁରବୀ ଯଦି ଦୋଷ କଲା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗ ସେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଘରର ମୁରବୀ ସେ ଯଦି ଦୋଷ କରେ, ଭୁଲ କରେ, ଆଉ ସେ ଜେଲ୍ ପଳେଇବ। ଭୁଲ କଲା, ମଣିଷ ମାରିଦେଲା, ଜେଲ୍ ପଳେଇଗଲା ଘରର ମୁରବୀ। ଆଉ ଘରେ ଯେତେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ, ପୁଅ ଥିବ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବେ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, କରଜ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ ଭୋଗିବେନି। ତେଣୁ ଘରର ମୁରବୀ ଯେମିତି ଦୋଷ କଲେ ଘରର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଭୋଗନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ରାଜା ଦୋଷ କଲେ ପ୍ରଜା ଭୋଗନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଲେ ଗୁରୁଦେବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାଇ ପୁଣି କ'ଣ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆସିବନି? କେବେ ଆସିବ ନା 28 ଅଙ୍କେ ବଛା ବଛି ହେବ, ଜାତ ହେବ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି, ଜାତ ହେବ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେ ସୁଜନେ, ଜାତ ହେବ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। 19 ଅଙ୍କେ ଆନନ୍ଦେ ରହିବେ ଭାରତର ଜନଗୋଷ୍ଠୀ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି, ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। କ'ଣ 29 ପରେ 28ରେ ବଛା ବଛି ହେବ, 29 ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ଆଗକୁ ହେବ ନା, ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଯିବ, ପୁଣି ଧର୍ମନୀତି ଆସିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯିବ, ଆସିବ ପୁଣି ରାଜତନ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ଅର୍ଥ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳିତ ହେବ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା। ରାଜନୀତି ଧର୍ମନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଏ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଅର୍ଥ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ଆସିବ। 29 ପରେ ଭଲ ସମୟ ହିଁ ଆସିବ। ପ୍ରଜାକୁଳ ସୁଖୀ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଏ ସମୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣେଇଲୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ, ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ। ଏଥୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ, ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। ରାଧେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। ସୁଧୀଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।